जब आप बाहर जाते हो, विदेशों में जाते हो या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, और जब आप जीतते हो तो आप तिरंगा पकड़ते हो हाथ में, एंड दैट इज़ द वेरी प्राउड मूवमेंट। और तब हम लोग को लगता है जैसे कि हम लोग देश के लिए कुछ मेडल ला रहे हैं। लेकिन आज कोरोना की वजह से फिटनेस इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है कि ट्रेनर्स को, बॉडी बिल्डर्स को, जिम ऑनर को, इन लोग को रास्ते पे आना हो रहा है, बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती ये बात। आप लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हो, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। आप धीरे धीरे लॉकडाउन हटा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया? रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने क्या किया? शराब की दुकानें खोल दी। ठीक है, आपको क्या लगता है इससे कोरोना रुक जाएगा? नहीं, इससे कोरोना आई थिंक पेशेंट बढ़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हटा के क्या फ़ायदा। या तो आप लॉकडाउन करो तो अच्छे से करो, नहीं तो साथ में जिम को भी खोलो ना। आप जिम को बंद करके गलती कर रहे हो। आप जिम को बंद करके लोगों की इम्यूनिटी और घटा रहे हो। जिम करके आदमी की फिज़िकल कैपेबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और आप कोरोना से लड़ सकते हो। शराब पी के आप वो नहीं कर सकते। शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, लेकिन वर्कआउट करने से, जिम में जाने से, वहाँ कार्डियो करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है भाइयों कि आप सबको हम लोग के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है, और इससे बस 2-4 फिटनेस ट्रेनर की सिर्फ आपकी मतलब उनका परिवार नहीं चलता, बल्कि इससे जुड़े हुए फिटनेस ट्रेनर, इससे जुड़े हुए जिम ऑनर, इससे जुड़े हुए जो लोग सप्लीमेंट का बिज़नेस करते हैं, इससे जुड़े हुए जो हाउस कीपर अपना घर चलाते हैं गरीब, वो तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए सर। आप सबको हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है ये डिसीजन गलत है। आप बोल रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, कलकत्ता में हर बस चल रही है, उसमें इतने भीड़ में लोग उठ रहे हैं, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? तो कहाँ है? मैं आज बाज़ार गया प्रोटेस्ट करने, तो मुझे लगा कि चलो मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोटेस्ट करूँगा, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं शायद हम ही लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको, बाकी और कोई मेंटेन नहीं कर रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और किसी ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे लॉकडाउन धीरे धीरे हटा के फ़ायदा क्या है? या तो आपको लॉकडाउन करना है तो अच्छे से करिए और कुछ इंतज़ाम कीजिए, अदरवाइज़ आपको अगर जिम भी बंद करना है तो करिए सर, लेकिन फिर मेरे फैमिली के खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दीजिए। गुड आफ्टरनुन गाइस, আমি তুহিন বাইকের ব্লগসের চ্যানেলে আপনার সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে যে আমি টপিকটা নিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি, এটা হচ্ছে আমাদের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে, যেটা এখন খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে আছে। তো এই নিয়ে আমি আপনাদের কাছে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই। বন্ধুরা, আমাদের যে ইন্ডিয়াতে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, আমাদের ম্যাক্সিমাম যারা ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিতে সাথে যুক্ত আছে, তো জিম ওনার্স বলুন, জিম ট্রেনার্স বলুন, বা জিম লাভার্স বলুন, বা প্রফেশনাল বডি বিল্ডার্স বলুন, তো এদের খুবই প্রবলেম হচ্ছে। তো সরকার বলছে ফিট ইন্ডিয়াতে যে ইমিউনিটি পাওয়ারকে বুস্ট করতে, ফিট থাকতে। তো যদি ফিট থাকতে হয় তাহলে তো আমাদের তো জিম করতেই হবে, ইমিউনিটি পাওয়ার বুস্ট করতে হবে, ভালো খাবার খেতে হবে, ভালো ডায়েট রাখতে হবে। যদি আমাদের নিজের খাওয়ার প্রতি কন্ট্রোল না থাকে, ভালো ডায়েটিং না থাকে, আর সবথেকে মেন জিনিস ওয়ার্কআউট যদি না করতে পারি আমরা, তাহলে সরকারের কাছে এটাই আমার অনুরোধ, আমাদের পুরো ফুল জিম ইন্ডাস্ট্রির অনুরোধ যে স্যার আপনারা জিমটা খোলার পারমিশন দিন। আমরা সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন করে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে, নিজের সেফটি গার্ড নিয়েই ব্যায়াম করব এবং ওয়ার্কআউট করব আর ইমিউনিটি বুস্ট করব। একটা রুগী যখন ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকে, তখন ডাক্তারই বলে তাকে ফিট রাখার জন্য ব্যায়াম করতে। তো সে যদি ব্যায়ামটাই না করতে পারে, ইমিউনিটি বুস্ট কী করে হবে? শুধু খেয়ে তো ইমিউনিটি বুস্ট আসে না, তার সাথে ওয়ার্কআউট করতে লাগে। তো এটাই আমাদের সরকারের কাছে নিবেদন যে আপনারা প্লিজ সাপোর্ট করুন, এই উদ্দেশ্যটাকে সফল করুন এবং জিম খোলার পারমিশন দিন। সব কিছুর সাথে সাথে আমাদের জিম খোলারও পারমিশন দিন। মদ খোলার যদি পারমিশন হতে পারে, মদ খাবার যদি পারমিশন হতে পারে, অফিস কাচারি যদি খুলতে পারে, তাহলে জিম ইন্ডাস্ট্রি কেন না? জিম ইন্ডাস্ট্রি তো রোজের পেট চলে, এরকম বহু মানুষ আছে যাদের জিমের উপরই ডিপেন্ড করে তাদের সংসারটা। তো এই নিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরতে চলেছি।
এতে প্রচুর দাদারা আমাকে সাপোর্ট করেছে। তার মধ্যে সমীর হালদার দা আছে, আমাদের মিঠুন দা আছে, মিস্টার বেঙ্গল, আমাদের সন্দীপ রাজবংশী দা আছে, রিজু দা আছে, আমাদের সুমিত স্যার আছে, আমাদের শিবব্রত দাশগুপ্ত স্যার আছে, আমাদের রঞ্জিত মণ্ডল দা আছে। তো সবাই উঠে পড়ে লেগেছে এই জিনিসটাকে নিয়ে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিমটাকে খোলা যায়। তো গাইস প্লিজ এই ভিডিওটাকে সবাই শেয়ার করো, যাতে সবার কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছায়। আমাদের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচাতে হবে, তোমাদের সবার সাপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো প্লিজ 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 গাইস, অন্তত এই ভিডিওটা লাইক করতে হবে না, সাবস্ক্রাইব করতে হবে না, কমেন্টও করতে হবে না, শুধু শেয়ার করো প্লিজ। আমি এইটুকুনি তোমাদের সবার কাছে অনুরোধ করছি, ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাও, সবাই এক হও। সরকারের কাছে সবার কাছে অনুরোধ, প্লিজ স্যার অ্যাপ্রুভ করুন আমাদের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিটাকে। আমরা ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবাই আলাদাভাবে প্রোটেকশন নিয়ে ব্যায়াম করব, আর খুব অল্প সংখ্যক লোক ব্যায়াম করব, প্লিজ স্যার রিকোয়েস্ট। চলুন তাহলে আমাদের দাদাদের মুখে কিছু মেসেজ আপনাদের কাছে আমি নিয়ে যাচ্ছি। এক এক করে সবাই আসবে এই ভিডিওতে। তো স্টার্ট করা যাক আজকে ভিডিওটা। খুবই বোরিং ভিডিও, কিন্তু আমি জানি এর মধ্যে কিছু নিত্য নতুন নেই, কিন্তু আমাদের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে হবে আগে, তাহলেই আমি নিত্য নতুন কিছু আনতে পারবো। নমস্কার, আমি সন্দীপ রাজবংশী। আমি একজন প্রফেশনাল জিম ইনস্ট্রাক্টর, প্রফেশনাল বডি বিল্ডার। প্রায় 6-7 বছর হয়ে গেল আমি প্রফেশনের সাথে যুক্ত আছি। সো আমার কাছে এই জিমটাই একমাত্র ইনকামের পথ। যেভাবে কোভিড-19 প্রভাবে লকডাউন হলো, তার ফলে আমাদের জিমগুলো যেভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু বিগত 3 মাস হয়ে গেল, প্রায় 3 মাস ধরে আমরা প্রায় বেকার হয়ে বাড়িতে পড়ে আছি। আমাদের কোনো ইনকাম নেই, যা ইনকাম ছিল সবটুকু প্রায় শেষের দিকে। এখন মুহূর্তেও সরকার আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে না এই জিমনেশিয়ামগুলো খোলার জন্য। এই জিমনেশিয়ামগুলো যদি না খোলে আমরা কিন্তু না খেয়ে মারা যাব। প্রায় আমাদের স্টেটে কয়েক লক্ষ জিম আছে, তাদের সাথে যতগুলো সাপোর্টিং স্টাফ, যতগুলো ট্রেনার তারা সরাসরিভাবে যুক্ত আছে, তাদেরও একমাত্র পথ এই জিমগুলি। তাদের সাথে তাদের ফ্যামিলিগুলো ডিপেন্ড করে থাকে। তো সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, যেভাবে সরকারি অফিস থেকে শুরু করে শপিং মল, সেলুন সব খুলে দিয়েছেন, তো এটাও খোলার পারমিশন দিন। কেন মদের দোকান যখন খুলে যায়, আমাদের জিমটাও খোলা খুব প্রয়োজন। কারণ জিমের মধ্যে লোকে ফিট হতে আসে, সুস্থ রাখতে জিমের মধ্যে আসে, তাদের ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য তারা জিমের মধ্যে আসে। আর কোভিড-19 হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু ইমিউনিটিটা খুব আমাদের প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেকটা ডাক্তার বলছে যে অন্তত যাদের শরীরচর্চা যারা করে, যাদের শরীরের ইমিউনিটি ভালো, তাদের কোভিড-19 হাত থেকে বাঁচার চান্স আছে। তো আমি মনে করি এই জিমটা এই সিচুয়েশনে জিমটা খোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। তো সরকারের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, প্লিজ আপনারা এটা নিয়ে ভাবুন, একটু দেখুন। যতগুলো বেকার, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী যারা এটার মাধ্যমে করে খাচ্ছে, তারা অন্তত বেঁচে যাবে, তাদের সংসারগুলো বেঁচে যাবে, তারা না খেয়ে মারা যাবে না হলে। সো প্লিজ আমার অনুরোধ, আপনারা একটু ভাবুন। আপনারা যেভাবে নির্দেশিকা দেবেন আমরা সেভাবেই জিমটা আমরা প্রিকশন নিয়ে জিম করব। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেই আমরা জিমটা খুলব। খুব ভালো প্রিকশন নিয়ে আমরা জিম করব। আপনারা যেভাবে নির্দেশিকা দেবেন, সরকারি নির্দেশিকা দেবেন, আমরা সেভাবেই জিম করব। সো কাইন্ডলি আপনারা জিমটা খোলার ব্যবস্থা করুন। কারণ এর সাথে অনেক লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী জড়িত আছে, তাদের সংসার আছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে। আপনারা সেগুলিকে বাঁচান, এই ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচান। ধন্যবাদ। হ্যালো গাইস, কালকে আমাদের ট্রেনারদের কিছু র্যালি নেমেছিল। জাস্ট একটা ছোট্ট একটা, ওদের কোনো বিক্ষোভ ছিল না, ওরা একটা র্যালি বার করেছিল, শান্তিপূর্ণ র্যালি, যেখানে আমরা দাবি করেছিলাম যে আমাদের জিমটা খুলে দেওয়া হোক। এবং সেই পোস্টগুলোকে শেয়ার করে স্ক্রিনশট নিয়ে কিছু বিজ্ঞমান ব্যক্তি
তাদের নিজে রায় দেয় যে এরা মানুষ খেতে পেয়ে না পেয়ে মরছে, আর এরা নিজেদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন করার জন্য এরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এরা জিম করবে, এরা জিম করবে। তারা প্রথমে জানে না যে র্যালিটা কিসের জন্য আমরা বার করেছিলাম। কালকে হয়তো ট্রেনারদের র্যালি বার হয়েছে, আজকে হয়তো আমাদের বা কালকে হয়তো আমাদের জিম ওনারদের র্যালি বার হবে। তো তারা জানে না যে আমরা কেন র্যালিটা বার করছি বা আমরা কেন এতটা তৎপর হয়ে উঠেছি জিম খোলার জন্য। বিকজ একটা ট্রেনার তার হয়তো পুরো সংসারকে ওই ট্রেনিং খরচা দিয়ে চালায়, আর একটা জিম ওনার হয়তো যাদের কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে, তারাও প্রায় কম থেকে কম 10-12টা সংসার চালায় ওই জিম থেকে আসে, যেটা জিম ওনার দেয়, প্লাস জিম ওনারদের রেন্টের খরচা আছে। তো ওগুলো নিশ্চয়ই ওরা দেবে না কোনোদিনও। আপনারা কোনোদিনও কোনো হাতিকে শুনেছেন যে হাতি কামড়াচ্ছে? কামড়াচ্ছে না। যারা বৃহৎ জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে থাকে, যাদের সত্যি জ্ঞান খুব আছে, তারা কিন্তু কোনো জিনিস না বুঝে শুনে ওকে অ্যাটাক করতে যাবে না। কিন্তু কামড়ায় কারা? পিঁপড়েরা, কারণ তাদের অতটা জ্ঞানের ভান্ডার নেই, হয়তো ওদের কাজই ওটা। কিন্তু তো সেক্ষেত্রে বলতে গেছি, ছোট জিনিসের ইম্প্যাক্ট খুব বেশি পড়ে, এটা আলাদা আলাদা ভ্যারি করে। কারণ কালকে আমরা একটা ছোট জিনিস থেকে শুরু করেছিলাম, ওর ইম্প্যাক্টটা বেশি পড়ছে। ওকে, এবার যদি কোনো যারা ফিটনেস লাইনে যুক্ত নেই, যাদের ইম্প্যাক্ট আমাদের পড়ার কথা না, তারা যদি আমাদের ব্যাপারে কথা বলে, তাদেরকে কোনো লাভই নেই। কালকে আমাকে সানি মেনশন করেছে যে আমার পোস্টে কেউ হেসেছে, আমি খালি বলে দিয়েছি ওদের মেন্টালিটি খারাপ করে দিই। আমি রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিককে, রবি ভাইকে দেখলাম একটা শেয়ার করেছে, কোনো দরকারই নেই ভাইগুলো করা, ঠিক আছে? দে আর জাস্ট লাইক অ্যান্ট, ঠিক আছে? ওরা কামড়াবেই। তাই বলে যে আমরা ওদের উপর রিয়াক্ট করবো এরকম না, কারণ আমরা জানি আমরা কিছু জন র্যালি বার করছি আলটিমেট পেটে যাওয়ার জন্য, সবাই বার করছে। কতদিন নিজেদের কামানো টাকা দিয়ে আমরা খাবো? কুবেরের ধনসম্পদ একদিন শেষ হতে যায়, আমরা তো মানুষ পড়ে আছি। কতদিন সেভিংস দিয়ে আমরা নিজেদের জিমের খরচা চালাবো, নিজেদের সংসার খরচা চালাবো, নিজেদের ট্রেনারদের খরচা চালাবো? ওরকম যদি হতো তো আমি এই দুর্দশা দিনে 30খানা ফ্যামিলির দায়িত্ব নিতাম, আমি কাউকে টাকা দিয়ে হেল্প করতাম, মেন্টালিটি রং উইক থাকতাম, তবু আমি করছি, এখন পর্যন্ত করছি। তো কিন্তু ওটা তো এখন শেষ হয়ে যাবে। তো আমার কাছে কিছু আসবে তো আমি খরচা করবো না, তো সেইগুলো এই জিনিসগুলো ওরা বুঝবে না। तो प्लीज़ एगुलो नहीं कोनो कुछ करो ना। हाय, मैं समीर हलदर कलकत्ता के रहने वाला हूँ। मैं एक एक्सरसाइज लवर हूँ, करीब 25 साल के ऊपर हो गया मेरा एक्सरसाइज करते हुए। मेरा एक्सरसाइज करने के लिए कोई बोला नहीं, कोई रोका नहीं, लेकिन ये मेरा शौक़ बन गया है। अभी ये मेरा खून में घुल मिल गया। एक्सरसाइज करना है, करते करते एक्सरसाइज करते करते अभी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और ये एक्सरसाइज करते करते ये मेरा पैशन हो गया। मैं कंपटीशन भी करता हूँ, ये मेरा रोटी रोज़गार हो गया और मेरा फैमिली चलता है इससे। मेरा कंपटीशन करते हुए मेरा नेशनल जो मेडल है, नेशनल मेडल मेरा फर्स्ट आया 5 बार, सेकंड आया 4 बार, थर्ड आया 1 बार और 5th प्लेस मिला 2 बार। तो मेरा ये नेशनल कंपटीशन तो हो गया। इंटरनेशनल कंपटीशन में भी मेरे को मौका मिला था, लेकिन ये पैसा की वजह से जा नहीं पाया। उससे कोई खेद नहीं है, इससे किसी कुछ बोलना भी नहीं है कि मेरे को हेल्प करो, या किसी को ब्लेम भी देना नहीं है कि मेरा ये कंपटीशन करते हुए नेशनल कंपटीशन करते हुए मेरा गोल्ड मेडल मिला है 4-5 बार और मेरा नौकरी मिला नहीं। ये कोई वजह नहीं है किसी के बोलने के लिए कि इससे मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, मेरा ये जो पैशन है, मिला नहीं तो मिला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी ये मेरा एक्सरसाइज तो चलता है, साथ साथ मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, इससे मेरा घर बार चलता है। बाकी पैसा जब बचता है बस वो मैं अपना कंपटीशन करता हूँ।
अभी ये फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा था 2 महीने के ऊपर, तो पूरा के पूरा हम लोग सब बेकार बैठ गए। मैं अकेला नहीं, सब लोग बैठ गए। सबका घर में ऐसे बात नहीं कि बैंक बैलेंस बहुत है, लेकिन जितना भी था वो घर बैठे बैठे पूरा के पूरा ख़त्म हो गया। तो फिलहाल जो मार्केट में सब कुछ खोल रहे हैं, बाज़ार खोल रहे हैं, इधर आपका बस चल रहा है, ऑटो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को घर में रहते हुए कितना दिन चलेगा, कितना बैंक बैलेंस है, कितना दिन चलेगा, तो निकलना चाहिए। 2 महीने के ऊपर हो गया कि आपने समझाया कि ये कोरोना वायरस क्या है, कैसे रहना है, लेकिन अभी ये जो है अगर नहीं निकलेंगे तो भूखा मर जाएंगे हम लोग। अभी ये हालत आ गया हम लोगों पे। तो इसी के वजह से सब कुछ जब खोल रहे तो हम लोगों का ये जिम इंडस्ट्री जो है, कुछ एक्सरसाइज करने वाले जो है, जो ट्रेनर है, जो ऑनर है, ये पूरा एक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। तो इन लोगों का भी सब कुछ बंद हो गया, रोटी रोजगार बंद हो गया। किसी का पैसा नहीं है किसी के देने के लिए, किसी के खाने के लिए। तो सब कुछ जब खोल रहे तो इसके साथ साथ ये जिम भी खोल देना चाहिए। इसीलिए मेरा ये अर्जी है सरकार से कि आप लोग ये जिम खोल दीजिए। सब कुछ जब चल रहा है, बास में लोग अपना बगल में लोग बैठ के चल रहा है, बास में मार्केट में चल रहा है, सब कुछ खरीदारी चल रहा है, तो जिम में भी वैसे भी चलेगा। आप लोग अगर बोलेंगे कोई ये रूल्स रेगुलेशन है तो चलेगा, तो हम लोग मान लेंगे। लेकिन जिम अगर नहीं खोलेंगे तो हम लोगों का ये करोड़ों का जो जिम इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग मारे जाएंगे। तो अगर सब कुछ खोल दिया तो जिम नहीं खोलेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी भी है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो सबके लिए है, सब लोग लॉकडाउन हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ खोल दिया और जिम खोलेंगे नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो जिम खोल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है, इम्यूनिटी पावर अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा होगा तो कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा। और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ता है हम लोगों का एक्सरसाइज से, अच्छा खाना पीना से, मतलब डाइट से। तो एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हम लोग डाइट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो कोरोना वायरस से डरने का कोई बात नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि आप लोग जिम खोल दीजिए, साथ साथ रूल्स रेगुलेशन रखिए, हम लोग सब लोग मानेंगे। ये फिटनेस इंडस्ट्री में हम लोग जितने लोग हैं, करोड़ों के ऊपर लोग हैं, तो सब लोग बाँच जाएंगे। साथ साथ हम लोगों का जो पैशन है एक्सरसाइज करना, कंपटीशन करना, ये भी ठीक हो जाएगा। हम लोगों का घर बार सब कुछ चलेगा और ये पूरा फिटनेस इंडस्ट्री बच जाएगा। थैंक यू। सब लोग ट्विन बाइकर ब्लॉग चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको देखिए। थैंक यू।